Yeah, good morning to all. Good morning, sir. Yeah, Good morning, sir. Morning, sir. good morning. Are you audible clear my voice? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay. Okay. Last class, we had discussed for calculus, for differential calculus. So today I like to go and start for integral calculus. Okay. So if you have any doubt in the previous classes or differential calculus, the basic differentiation and where it will be applicable, what are the applications in the real-time problems. These all are things we are discussed in the last 3 classes. If you have any doubt, you can clarify. And also some more problems yesterday I given to you. Whenever we solve the mathematical concept, can you tell the answer? Yesterday I give the 2 puzzles problems. Anyone completed or we got answers? Any of them is completed or anybody know the answer, ma? First sum one kodutundha. What is the first sum? Some number of flowers and some number of birds. We need to find out how many flowers and how many birds. If the birds are sitting far in each flower, one flower will be remaining. Suppose 1:1, then one bird will be remaining. How many flowers and how many birds? They are asking in the last class the questions. Anybody completed the answer? So 3 flowers and 4 birds. Yeah, very good. How to derive the answer? 3 flowers and 4 birds. If they are sitting in one in a pair, one will be remaining, one flower will be remaining, and one. How to identify the answer? Trial and error method only you can find out, or any other mathematical concept you are using. So trial and errors. Okay. So I have give the 2 conditions. Normally I told to you the previous classes. If any of the things you can take it as unknown. That's X in it. So in case number of flowers, I like to take it as X. Count in it. Number of birds, Y in it. And 2 unknown, I like to take it as there are X and Y in it. If I put the conditions, what is my condition? What is that condition? What is the first condition? Can you tell anyone what is the first condition? ஒரு ஃப்ளவர்ல 2 பேர்ட்ஸ் இருக்கலாம் சார் இல்ல 1 பேர்ட்ஸ் இருக்கலாம். அப்போ ஒரு flower is equal to 50% of the birds. இப்போ 1 flowerங்கிறது y. Number of flowers, sorry, x. Number of flowerல 1 subtract பண்ணீங்கன்னா it should be equivalent to y by 2. இது கரெக்ட்டா? Number of flowers x இருக்கு. 1 கம்மி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 50% ஈக்குவல். Number of birdsல 1 தான எக்ஸஸ் ஆயிருக்கு, அந்த 1 எக்ஸஸ் ஆயிருக்கதை நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டேன். இது கிளியர் தான? அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுதா? எஸ் சார். So we cross multiply பண்ணோம். 2x minus 2 which is equal to y. அப்ப 2x minus y is equal to 2. இத equation number 1 அப்படி நான் choose பண்ணேன். First equation is y. இது first condition வச்சு எழுதிட்டோம். What about the second condition? ஒவ்வொரு பூக்கு ஒரு பேர்டு உட்கார்ந்தா எக்ஸஸா ஒரு பூ எக்ஸ்ட்ரா வேணும், ஏன்னா பேலன்ஸ் ஒரு சீட்டிங் இல்லை. அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸோட ஒரு 1 ஆட் பண்றது இட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு நம்பர் ஆஃப் பேர்ட்ஸ். நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா 1 இருந்துச்சுன்னா ஈச் பேர்ட் கேன் பிளே ஆக்குபை தி ஈச் சீட் அப்படின்னு டேலி ஆயிடும். 1-to-1 கரஸ்பாண்டன்ஸ். இது நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு -1 ஆச்சு. இஸ் இட் கிளியர்? இது வரைக்கும் anybody have a doubt? No, sir. அவ்வளவுதான். 2 unknown, 2 equation. It's enough. And unknown சால்வ் பண்றதுக்கு மினிமம் 2 equation we need. எனக்கு மினிமம் 2 equation வந்தாச்சு. 2 unknowns. இனி சால்வ் பண்ணிக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷனை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப 2x minus x, இந்த y கேன்சல் ஆகும். 2 + 1 ன்னு மாறிடும். அப்ப x is equal to 3. That is number of flowers. Either you can substitute any one of the equation. I like put in the second equation. If I want y is equal to 1 plus x, 1 plus 3.
So y is equal to 4. 4. That's all. Then a solution. So number of flowers is 3, number of birds are 4. It is a unique solution. Simultaneous equation solving method, you got a unique solution. Except this, where end answer is 3 and 4 மட்டும்தான் suitable answer. எந்த கேசஸ்மே கிடையாது. இதுதான் way of method to derive the answer. Mathematically answer exact நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். பட் மேத்தமெட்டிக்கலா கன்வெர்ட் பண்ற டேர்ம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். வேர்டிங்ஸ்ல வந்து மேத்தமெட்டிக்கலா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு லாஸ்டா வேர்டிங்ஸா கொடுத்துருங்க. தட் ஃபோர் the number of flowers is 3 and number of birds are 4 னு கன்க்ளூஷன் கொடுக்கணும். இதான் எப்பவுமே ஒரு அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸ்ல கொடுத்திருப்பாங்க. we try to make them into a mathematical concept, mathematical equation derive பண்ணிட்டு once solve it, then finally conclude the result in the word form அப்படிம்பாங்க. அந்த conversion is most important. இதுதான் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு தெரியணும். ஸோ இது எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் கரெக்டா இல்லையான்னு கூட இதில் போட்டு செக் பண்ணோம்னா எக்ஸாக்டா வந்து ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடுக்கு ஆப்ஷனே வேண்டாம். Are you clear for this one? Have you got this idea? Yes, sir. Yeah, only the approach. மேக்ஸ் நம்ம படிக்கும் அப்படின்னா wherever you can use அப்படின்னா we have to நம்மளோட மைண்ட் கால்குலேஷனை ஒர்க் பண்றது தான், ஒரு பார்ட் ஆஃப் போர்ஷனை ஒர்க் பண்றதுக்கு தான் மேத்தமெட்டிக்கல் பொதுவாக. ஸோ வேகவே நம்ம இது எல்லாமே நம்ம எங்கே அப்ளை பண்ணுறோம்? ஸோ ரியல் டைம் எல்லா இடத்துலையும் அன்னோன் ஆங்கிள் எல்லாமே வந்துடும். மேத்தமெட்டிக்கலி வி கேன் யூஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் மைண்ட் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட், மைண்டில் ஒரு கால்குலேஷன் பார்ட்டு ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆல் ஓவர் தி ஃபீல்ட். லாஜிக்கல் திங்கிங் முதல்ல வரணும் நமக்கு. இது ஒரு லாஜிக்காக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உங்களோட சப்ஜெக்ட் படிக்கும்போது அந்த திங்கிங் சேஞ்சஸ் ஆகும். ஸோ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் தி மோஸ்ட் பிளேசஸ். ஓகேம்மா. So one more problem I will give in the end of the session, the answer is. And then we can, before we can start the things, I will give one more puzzles problem like in general. Can you count how many squares are in this box? Can you able to count how many squares are in this box? 9. 4 ஸ்கொயர்ஸ் சேர்ந்தா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபார்ம் ஆகும். அதையும் திங்க் பண்ணிக்கோங்க. இந்த 4 ஸ்கொயர்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்கொயர் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, அண்ட் ஃபுல்லா ஒரு ஸ்கொயர் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும். How many squares are there? 14, sir. 14. Yeah, because inside 9 வந்தது. இதை ஆட் பண்ணும்போது ஒரு 10, இந்த டேர்ம் வந்து 11, இந்த டேர்ம் வந்து 12, இது 13, என்டையர் ஆட் பண்ணும்போது 14 squares on that. Just I like to go and extend the cases. Now can you able to find out how many squares are there? $26, sir. Okay, others? 23. Okay. Others also you can try, no problem. 24. 26, 23, 24. Okay, then 25, sir. 25. 25, Okay, then 25, sir. 26, sir. 25, 26. 27. 26. Okay. So you are telling all the natural numbers, sir. Okay, I will tell the answer. Can you expect that number of squares are there? Actually, the 30. answer is 30. There are 30 squares are there. Can you able to identify the 30 squares? First one, the 16 over there. Are we clear? Correct. Count பண்ணீங்கன்னா 16 square வந்துரும் எல்லாமே. Next in the 4 count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Next 3 எடுத்துக்கிறேன். 1, 2, 3, 4. அவ்வளவுதான் பாஸ். என்டையரா 1 எடுத்துக்கிறேன். 1,
Can you able to count what is the answer? 30. 30, Clear? sir. Are you clear for this one? Yes, sir. Suppose now can you able to find out how many squares? It is an aptitude problem. We have to tell the answer fraction of seconds. We can expected the answers. Maximum of 20 seconds, you have to expected the answers. Can you tell what is the answer? 55. Very good. Any what is the idea? First 25 squares வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதோட 14 ஆன்சர் எப்படி சொன்னீங்க? முதல்ல 9, அதுக்கு அடுத்த டேர்ம் இஸ் 4 + 1 அப்படின்னு எழுதணும். அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 9 4 1 16 மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 25 + 16 + 9 + 4 + 1 55. What is the behind the idea is nothing but 1 square + 2 square + 3 square plus up to etc. n square. What is the formula of this one? Sum of the squares of first n natural numbers is nothing but summation of n square எழுதுவீங்க. n is equal to summation of I square எழுதிக்கீங்க. I is equal to 1 to n. What is the formula of this one? Can you remember the formula? N into n plus 1. 2n plus 1 by n plus 1. 2n plus 1 divided by 6 அப்படிமா. இந்த nங்கிறது தான் அந்த ஸ்கொயர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் 3 அப்ளை பண்ணீங்கன்னா இதுல போட்டா போதும், இல்ல இதே மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிட்டாலும் போகும். 1 square 2 square 3 till 3 square போடணும். இங்க till 4 square, இங்க till 5 square. We cannot able to count number of squares is at a tedious way. So this is the formula. Suppose இங்க 5 போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. 5 into 6 into 10 plus 1 11 by 6 ஆன்சர் வந்துருச்சா? அதோட ஆன்சர். ஸோ இதுதான் இந்த பிஹைண்ட். இந்த ஃபார்முலா நம்ம படிச்சப்போ இந்த ஃபார்முலாக்குள்ள அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர்ஸ். அப்போ இன்னொரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவேன். சம் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் n நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஆஃப் திஸ் ஒன்? n into n plus 1. n plus 1 divided by 2. அவ்வளவுதான். இது எங்க வருது அப்படின்னா இதே மெத்தட் தான் இந்த லாஜிக்ல யூஸ் பண்ணுவீங்க. இதே மாதிரி ஸ்டெப்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ இதுல எத்தனை ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாக்கு போகணும். அதாவது இதுல ஒரு ஸ்டெப்ஸா ரெண்டா கட் பண்ற மாதிரி. சம்டைம்ஸ் இங்க வீடியோ பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க. அதுல ஒரு பார்ட் தான் இந்த போர்ஷன். இதுல பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 வருதா? அப்ப 3 போட்டீங்கன்னா 3 into 4/2 6 ஆன்சர்ஸ் வந்துடும். 6 தானே வருது. இதை ஆட் பண்ணக்கூடாது. சிங்கிள் ஸ்கொயர்ஸை மட்டும் தான் இதை எடுத்துக்கணும். ஏன்னா 1 இல்லை. இன்னொரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க கியூப்னு சொல்லி. 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus up to etc. n cube. What is the formula of this one? n into n plus 1 divided by 2 to the whole square அப்படின்னா. இது என்னன்னா இப்போ இதே டயக்ராம் தான் நம்ம இப்படி போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மாதிரி இருக்குன்னா இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்க. கியூபா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணு. அவ்வளவுதான். இதுல ஹவு மெனி கியூப்ஸ் ஆர் தேர் அப்படின்னு கேட்டா எத்தனை கியூப் இருக்கும்? ஒரு பாக்ஸா அதுல அப்ப 2 போட்டா அந்த இடத்துல 2 போட்டுக்கோங்க. ஆன்சர் என்ன வரும்? 2 into 3/2. இதுல 9 கியூப் வரும். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 8 இருக்கா? ஏன்னா பேஸ்ல ஒரு 4 இருக்கும். 1 2 3 1 2 3 4. ஏன்னா அந்த சைட்ல பேக்ல ஒரு 2 இருக்குல்ல 4 இருக்கு. அடுத்த லைன் லேயர்ல ஒரு 4 இருக்கு. டோட்டலா சேர்த்தா ஒரு 1 9. Clear for this one? ரூபிக் கியூப் அதுல how many cubes are there? இந்த பேக் எண்ட்ல உள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கியூப்ஸ் ஃபார்முலாக்கு இது யூஸ் பண்ணும். ஓகேவா? அது இப்ப இதுதான் இதுவும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் ஸ்டார்டிங் பண்ணும் போது சம்மேஷன் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. அதுல இந்த ஃபார்முலாஸ் ரொம்ப மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் ஆர் ஹெல்பிங். பொதுவாக இன்டகிரேஷனோட இது என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன். வாட் யூ மீன் பை இன்டகிரேஷன்? இன்டகிரேஷன் என்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்றோம்? இப்போ டிஃபரன்சியேஷன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார் வெலாசிட்டி யூஸ் பண்றீங்க. அண்ட் தென் ஆப்டிமைசேஷன் ப்ராப்ளம் யூஸ் பண்றோம். ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் யூஸ் பண்றோம். அதுமாதிரி இன்டகிரேஷன் எங்க யூஸ் பண்றோம்? ஏரியா சார்.
ஏரியா கண்டுபிடி. ஏரியா அண்டர் கர்வ். ஏரியா, வால்யூம், எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணோம், இது எல்லாமே இன்டகிரேஷன் தான் வருது. ஒரு அன்னோன் ஷேப்புக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா ஹெல்ப் ஆஃப் த இன்டகிரேஷன் தான் நமக்கு உண்டு. அந்த இன்டகரல் அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்றாங்களே, அப்படி யூஸ் பண்றாங்க தெரியுமா இன்டகிரேஷனுக்காக? இந்த சிம்பிள் என்ன அப்படின்னா, இந்த எஸ்ஸை பிடிச்சி ரெண்டு பக்கமும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க எஸ்ஸை. அதுதான் இந்த சிம்பிள். சம்மேஷன், அடிஷன் அப்படின்னு சொல்றதோட சிம்பிள் தான் சம்மேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம்ல. சம்மேஷன் ஆஃப், அது அடிஷன் ஆஃப் த வேல்யூ. அந்த சம்மேஷனோட எஸ்ஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது அந்த குக்கி மாதிரி சிம்பிள்ஸ் வரும். அதுதான் இன்டகிரலோட சிம்பிள். இன்டகிரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் சம்மேஷன் தான். ஒரு அன்னோன் ஷேப்பை ஒரு ஏரியாவை நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ போட்டு கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ லாஸ்ட் டைமே சொல்லியிருப்போம், இப்படி ஒரு கர்வ் இருக்கு அப்படின்னா இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது ஒய் ஆக்சிஸ். இந்த கர்வை முதல்ல ஐ லெட் டு கோ ஸ்ட்ரைட் லைன், ரெக்டாங்கிளா ஸ்பிட் பண்றேன். இப்படி பார்க்கணும், இது கரெக்டா இருக்கு. இதுல இங்க எப்படி வரும், இது எப்படி வரும். ரெக்டாங்கிளா ஸ்பிட் பண்ணும் போது இந்த ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சா போதும். ஒன்று ரைட் அல்லது லெஃப்ட்டுமாங்க, இல்லை மிடில் சொல்லுவோம். அப்போ இந்த கொஞ்சம் எக்ஸஸா இருக்க ஏரியா தான் அதிகமா ஆட் பண்ணுவோம், இல்லை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ரெக்டாங்கிள் இப்படி கட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இது எக்ஸாக்ட் வேல்யூவோட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். ஆன்சர்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கும். ஸோ இந்த இன்டகிரேஷனோட ஹெல்ப் வந்து அப்ராக்சிமேட் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்றாங்க. இதுதான் ஆக்சுவலா இன்டகிரேஷன் சொல்லியிருக்கோம். கரெக்டா? ஜஸ்ட் ஐ வில் கோ ஃபார் தி லாஸ்ட் கிளாஸ் எது வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இன்டகிரேஷனோட பேசிக் டெஃபினிஷன், ஃபார்முலா, மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் என்னென்ன இருக்கும், அந்த கான்செப்ட்ஸோட நீங்க பார்த்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் இட் ஹேவ் a doubt அப்படின்னா you can clarify. ஓகே, இதாம இன்டகிரல்ஸ். இது யூஎஸ்ஏல உள்ள ஒரு லேக்கு. இந்த லேக்கோட குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர், கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் இன் பர்டிகுலர் சீசன், பர்டிகுலர் டைம் அப்படின்னாங்கன்னா நம்ம எப்படி உட்காந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும்? அப்போ இந்த ஏரியாவோட இந்த ஏரியா அன்னோன் ஷேப்புக்குள்ள நம்ம எடுத்து வச்சிருப்போம். எவ்வளோ ஏரியா மெஷரபிள், அந்த ஐலாண்ட் எங்கெங்க இருக்குது அதெல்லாம் ஒமிட் பண்றோம், அந்த கர்வ்டு போர்ஷன் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இதுதான் வால்யூம், ட்ரிபிள் இன்டெக்ரல். ஏரியா, டெப்த்து, அகலம், நீளம், அகலம் அண்ட் உயரம் அப்படின்னு, லென்த், பிரெத், ஹைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுதான் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவோம். கிளியரா? கிளியர் ஃபார் திஸ் ஒன்? இதே மாதிரி அன்னோன் ஷேப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் ஏரியாவே நம்ம யூஸ் பண்றாங்க. நம்ம ஆக்சுவலா இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ஸ்பியர் அப்படின்னு கொடுத்தாலே ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கோம். அது எல்லாமே இதுல இருந்து டிரைவ் பண்ண ஆன்சர்ஸ் தான் எல்லாமே. எவ்ரிதிங் வில் பி டிரைவ்ட் ஆன்சர்ஸ். Okay. Areas and distances. Using rectangles to estimate the area under the parabola y is equal to x square from the range 0 to 1. This we know the diagram of the parabola oda one side மட்டும் போட்டுறேன், full view போடல, ஒரு half. அந்த half மட்டும் போட்டுட்டு y is equal to x square லிமிட் பாத்தீங்கன்னா 0 to 1 அப்படின்னு போட்டுறோம். இதோட ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஆக்சுவலா அந்த ஷேடட் போர்ஷன் தான் அதுல ஏரியாமா. இந்த போர்ஷன், இந்த ஷேடட் போர்ஷன் இஸ் தி ஏரியா ஃபார் யூ. இப்போ இந்த ரெண்டு ஷேப்பா போட்டிருக்கேன்ப்பா. இது யூசிங் எண்ட் பாயிண்ட், தட் இஸ் லெஃப்ட் எண்ட் பாயிண்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ரைட் எண்ட் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவல் ஏரியாவோட இது கொஞ்சம் கம்மியான ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும், இது ஆக்சுவல் ஏரியாவோட கொஞ்சம் அதிகமான ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும். எப்போ எக்ஸாக்ட் ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும்? நீங்க என்ன பண்ணா இந்த ரெக்டாங்கிளை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணா எக்ஸாக்ட் ஆன்சர்ஸ் எப்போ கிடைக்கும்? இப்போ இதுல எத்தனை லைன் போட்டிருக்கேன்? 1 2 3 4 5 6 7. ஸோ இது ஒன்று லாஸ்ட் கார்னர் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 8. அப்போ இந்த ஏரியாவை 8க்கு இதாக ஸ்பிட் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி வருது. இந்த 8ங்கிறத இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க, ஒரு 1000 லைன்ஸ் போடுங்க இந்த இடத்துல. அப்போ இந்த இடம் ரொம்ப நியரஸ்ட் க்ளோஸ்டா வந்துருமா? ரெக்டாங்கிள் ரொம்ப குட்டி குட்டி ரெக்டாங்கிள், ஏரியா வந்து ரொம்ப க்ளோஸரா கிடைச்சிடும். நம்மளோட ஆன்சருக்கு ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ்ல வந்துடும். So we can increasing the number of strips to divide the area, we can get the exact answers, or very closer answer to the our actual answers. That is it's okay. That is the idea. Adha inga formula eludhumbodhu we know what is the area of the rectangle. L into B. Length into B. இப்போ இந்த டேர்ம்ல பண்ணும்போது லெஃப்ட் சைடுன்னு சொன்னதுனால இதுதான் லென்த்னு எடுத்துக்கலாம். இது 1 இந்த இடத்துல வரும். 1 2 3 4.
அதாவது இந்த இடம் எக்ஸ் நாட் அப்படின்னா அந்த ஹைட் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட். இந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னா அந்த ஹைட் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன். இது எக்ஸ் டூ அப்படின்னா இந்த ஹைட் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ. அதனாலதான் ஹைட்டை வந்து எஃப்னு எழுதிக்கிறோம். நம்ம எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கிற மாதிரி ஸ்பேஸ், அதாவது இந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கணும். அதனாலதான் டெல்டா எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன். அதை டெல்டா எக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? மொத்த லென்த் அதை பி மைனஸ் ஏன்னு சொல்லுவோம். இப்போ டோட்டல் லென்த் இங்கே இருக்குன்னா அந்த கர்வ் வந்து இது ஏமா, இந்த டேர்ம் பின்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த லென்த் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? டோட்டல் லென்த் வந்து பி, இந்த ஸ்மால் லென்த் வந்து ஏ. பி மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை நீங்க எத்தனை ஸ்டெப்ஸா போட போறீங்களோ என், இதுதான் டெல்டா எக்ஸ். என் வந்து 8னா நம்ம போட்டு அந்த டயக்ராம்ல இருக்க டிஸ்பிளேல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் 8ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. என்ன நீங்க என்ன 1000 லைக் எக்ஸெட்ரா அதை சிம்பாலிக்கா லிமிட் கான்செப்ட்ல கொண்டு போய் லிமிட் n டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டின்னு எழுதிட்டாங்களே, அவ்வளவுதான் ஆன்சர்ஸ். n டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஆகும்போது நம்மளோட எக்ஸாக்ட் ஆன்சர்ஸ் வந்தது. n எது வரைக்கும் தெரியாது, இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போடுறோம். ஸோ n டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணும்போது யூ காட் த எக்ஸாக்ட் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் ஹியர். கிளியரா அது? அண்ட் தென் ஃபார் இது ரைட்டுக்கு, இது லெஃப்ட்டுக்கு. ரைட் எடுக்கும் போது x1 x2 xn வரைக்கும் வரும். லெஃப்ட்னா x0 இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி xn மைனஸ் 1. அவ்வளோதான் ஆன்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ ரெண்டு வேலை தான் அதை ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்க. இந்த லிமிட் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் இன்டகிரேஷனை ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க. அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு மாதிரி another shape of area like height இந்த distance வந்து delta x, height வந்து f of x ன்னு போடுறோம். இது மிட் பாயிண்ட் யூஸ் பண்றது. மேல வந்து n equal to 2 போட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஸ்ட்ரிப், அப்புறம் 4, 8, 12. இது லைக் அப்படியே அன்னோன் வேல்யூஸ் எல்லாமே போட்டு இந்த ஹைட் தான் f of xi வச்சுட்டு xi ஸ்டார். இது மிடில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். மிடில் கொஞ்சம் அக்யூரஸியா வருது. லெஃப்ட் சைடு கூட கொஞ்சம் ஏரியா அதிகமாகுது. பட் மிடில் உள்ள பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆகுது. ஸோ அதான் xi ஸ்டார்னு சொல்லுவோம். x1 ஸ்டார், x2 ஸ்டார், லைக் x. ஸோ இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். we can able to find out the integration. ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண கான்செப்ட். இதுல தான் நான் இப்போ இந்த சொன்ன ஃபார்முலாஸ் இங்கே யூஸ் ஆகும். area is equal to limit n tends to infinity summation of I is equal to 1 to n f of xi into delta xi அப்படிங்கிறது ரைட்டுக்குள்ள ஃபார்முலா. ரைட் சைடு ரைட் எட்ஜை யூஸ் பண்ணா xi, லெஃப்ட் எட்ஜை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா i minus 1. இன் பிட்வீன்ல ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கும் அந்த ரெக்டாங்கிள். லெஃப்ட் சைடு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா i minus 1, ரைட் சைடு யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா i, அண்ட் தென் மிடில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூல இன் பிட்வீன்ல ஏதாவது வேல்யூ எடுத்தீங்கன்னா i ஸ்டார். இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது நான் இப்போ சொன்ன இந்த ஃபார்முலா சம்மேஷன் ஆஃப் i n into n plus 1 by 2, i square formula n into n plus 1 to n plus 1 by 6, I cube sum of the cube of first n natural numbers is n into n plus 1 by 2 the whole square. Yeah, tell me. எதுமா புரியல, கரெக்டா கேட்கல வாய்ஸ். ஐயா ஐங்கிறது இந்த சம்மேஷனோட வேல்யூமா 1 2 3 இந்த ஜெனரலா சொல்றோமா. நீங்க நம்ம சம்மேஷன் சிம்பிள் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்த சொல்லியிருக்கோம் பாரு. இப்படி எழுதுறதுக்கு பதிலா சம்மேஷன் ஆஃப் i is equal to 1 to n எழுதுவாங்க. அதாவது ஐக்கு 1, இந்த சம்மேஷன் சிம்பிள் வந்து பிளஸ் போட்டுக்கிட்டே வேணும். ஐக்கு 1 போட்டோம்னா பிளஸ் போடணும், ஐக்கு 2 போட்டோம்னா பிளஸ் போடணும். இதுதான் இந்த மீனிங். சிங்கிள் ஸ்டெப்ல எழுதுறதுக்காக நம்ம லாஜிக் யூஸ் பண்ணுவோம். சம்மேஷன் ஆஃப், அதான் இங்க சம் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்றதுதான் இந்த மீனிங். சம் ஆஃப் i from i is equal to 1 to n அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம். கிளியரா? அதனால ஐன்னு யூஸ் பண்றோம். நீங்க ஆர்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆர் யூஸ் பண்ணா அந்த ஐ வேக இடத்துல ஆரா மாத்திக்கணும். அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணணும். இங்க என்ல கம்ப்ளீட் பண்றதுனால தான் என் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இங்க வேற சிம்பிள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இங்கேயும் வேற சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த எட்ஜ், இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும். இந்த கர்வ்ல இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் x0ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்த பாயிண்ட் வந்து x1ன்னு சொல்லுவீங்க, x3ன்னு சொல்லுவீங்க. கரெக்டா? லெஃப்ட் எண்டுனா xiன்னு சொல்லியிருக்கேன். லெஃப்ட் எண்டுனா i minus 1, ஏன்னா i 1ல தானே ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. i minus 1 போட்டா தானே லெஃப்ட் எண்டு 0 1 2 3 4 லாஸ்ட் டேர்ம் வராது, லாஸ்ட் லைன் வராது. ரைட் எண்டுனா ஃபர்ஸ்ட் லைன் கிடையாது, லாஸ்ட் லைன் இன்க்ளூடட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த ஃபார்முலா ரைட் எண்டு, செகண்ட் உள்ள ஃபார்முலா லெஃப்ட் எண்டு. இது மிடில் உள்ள ஒரு கேஸ் தான் அந்த ஐ ஸ்டார்னு சொல்றோம். கரெக்டா? அந்த லென்த் இண்டிகேட் பண்றோம். ஓகே தானே அது? ஓகே. Next one is definition of definite indefinite. ரெண்டு டைப் ஆஃப் சொல்லுவோமா. இன்டெக்ரல்ல ஒன்னு வந்து definite integral, another one is indefinite integral சொல்லுவோம். What do you mean by definite and what do you mean by indefinite integral?
இன்டெஃபினைட்னா என்ன, டெஃபினைட்னா என்ன? டெஃபினைட் அப்படிங்கிறது ஒரு குவிய போர்ஷன் மாதிரி, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்தது, லிமிட். எனக்கு இது வரைக்கும் ஏரியா கண்டுபிடிச்சா போதும், ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் அப்படிங்கிறது பேர் தான் டெஃபினைட் அப்படின்னு சொல்றது. இன்டெஃபினைட்ங்கிறது லிமிட் கிடையாது, இன்டெக்ரல் மட்டும்தான் இருக்கும். இன்டெக்ரல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் மட்டும்தான், ஏ டு பி அப்படிங்கிற டேர்ம் கிடையாது. ஓகேவா? ஏ டு பிங்கிற டேர்ம்ஸ் கிடையாது. சிம்பிளி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் வந்து அதுக்கு பேர் இன்டெஃபினைட் இன்டெக்ரல். லிமிட்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேர் டெஃபினைட் இன்டெக்ரல். டெஃபினைட் இன்டெக்ரலுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் கிடையாது, ஏன்னா வரக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் வந்து நம்பர்ஸ்ல வந்து. டெஃபினைட் இன்டெக்ரலை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் டேர்மா தான் இருக்கும், வேரியபிள் கிடையாது. இன்டெஃபினைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் எக்ஸ்ல வரும், ஏன்னா லிமிட் இல்லாதனால எக்ஸ் வேரியபிள். அதுதான் ஆன்டி டெரிவேட்டிவ்க்கு பாசிபிள், ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். அதாவது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி வந்த ஆன்சரை இன்டெகிரேட் பண்ணா கொஸ்டின் கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க. இது எங்க அப்ளிகபிள் அப்படின்னா ஒன்லி ஃபார் இன்டெஃபினைட் இன்டெக்ரல். இன்டெஃபினைட் இன்டெக்ரல் வரும்போது தான் இன்டெகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் வந்து பிளஸ் சீன் எழுதுவோம். ஒரு டேமை இன்டெகிரேட் பண்ணா அடிஷ்னலா பிளஸ் சீன் ஒன்று ஆட் பண்ணுவாங்க. இது எல்லாமே இன்டெஃபினைட்டுக்கு. டெஃபினைட்ல பிளஸ் சிங்கிற டேர்ம் போடக்கூடாது, ஏன்னா கான்ஸ்டன்டே கிடையாது டெஃபினைட்டை பொறுத்த வரைக்கும், ஏன்னா வேல்யூஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, திஸ் இஸ் த கேஸ் ஆஃப் டெஃபினைட் அண்ட் இன்டெஃபினைட் இன்டெக்ரல். இதில் அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ இன்ட்டு டெல்டா எக்ஸ்ஐ தான் போட்டிருக்கோம். டெல்டா எக்ஸ்ஐங்க நான் கொடுத்த அந்த ஃபார்முலா பி மைனஸ் ஏ பை என். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ அப்படிங்கிறது கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ y0, y1, y2 அந்த ஆன்சர்ஸ். ஓகேவா? Are we clear for the definite and indefinite integral? Yes, sir. I like to move on to the next case. இது ஆக்சுவலாக பார்க்கும்போது டயக்ராம் ஸ்கூலில் நம்ம படமோ ஏவியா கண்டுபிடிக்கும் இதே மாதிரி ஆக்சிஸை ஒட்டி வகமாக லைன்ஸ் எடுத்து வைப்பாங்க. அபோவ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸை பாசிட்டிவ்னு, பிலோ த எக்ஸ் ஆக்சிஸை நெகட்டிவ்னு சொல்லி வைப்பாங்க. அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மென்ஷன் பண்ணி வைப்போம். கலர் ஷேடோட டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் கொடுத்து ரைட் சைடில் ஒன் மோர் ஃபிகர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஸ்டெப்பாக போட்டு கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ இஃப் எஃப் இஸ் இன்டகிரபிள் ஆன் த க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல், இந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணும்போது க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஏ கமா பி, தென் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல்னா போத் எண்ட் இன்க்ளூடட் அப்படின்னு அர்த்தம். இஸ் நத்திங் பட் இன்டகிரல் ஆஃப் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் லிமிட் என்டென்ஷன் சம்மேஷன் ஆஃப் I is equal to 1 to n f of x into delta x. Delta x on the b minus a by n and xi அப்படிங்கிறது a plus I delta x ன்னு சொல்லுவோம். ஒரே எக்ஸாம்பிள், இந்த மாதிரி ஏவியா கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் தான் ரீமான் அப்படிங்கிற ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனால தான் அது ரீமான் சம் அப்படிமா. ரீமான் சம் அப்படின்னாலே இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிளை பேஸ் பண்ணி ஆன்சர் சொல்ல போகிறோம். So evaluate the Riemann sum for f of x is equal to x cube minus 6x, taking the sample point to the right end points and a equal to 0, b equal to 3, n equal to 6. அவங்களே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டாங்க, ஒன்லி 6 ஸ்டெப்காக மட்டும் எனக்கு டிஃபைன் பண்ணிக்கங்க. அப்போ அதோட கரஸ்பாண்டிங் y1, y2, y3, y6 வரை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ x1, x2, x3, x4, x5 வரைக்கும் போட்டாங்க. அதோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ இங்கே ஃபங்க்ஷன் என்ன, f of x வந்து இன்டகிரலையும் டிஎக்ஸையும் ஒமிட் பண்ணுங்க, ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான். தட் இஸ் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் 6 இஸ் நத்திங் பட் யுவர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் 6x இஸ் தி எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ. ஸோ x6 3.0 பை ரீமான் சம் இன்டகிரேஷன் ஒவ்வொரு வேல்யூவா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஸோ ஆறுன்னு கொடுத்ததுனால ரைட் எட்ஜ் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரைட் எண்ட் அப்படிங்கிறதுனால x1ல ஸ்டார்ட் பண்ணி xnல முடிப்போம். அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எஃப் ஆஃப் 0.5 எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன்ல அப்ளை பண்ணிக்கணும். இதான் உங்களோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். இந்த டேர்ம் இஸ் யுவர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். இந்த டேர்ம் தான் நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ல 0.5 அப்படின்னா 0.5 கியூப் மைனஸ் 0.5 6 இன்ட்டு 0.5 சொல்லுவாங்க. அதான் அந்த ஆன்சர்ஸ். The 0.5 ஓட ஆன்சர் இஸ் 0.5 கியூப் மைனஸ் 6 இன்ட்டு 0.5 சொல்லுவாங்க. அந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஆன்சர் தான் அந்த ஆன்சர் வந்து. ஐ 0.1 1 cube minus 6 into 1 minus 5, like etc. Total answer by using right edge. L6 னா அந்த இடத்துல I minus 1 ன்னு எழுதும். All right edge யூஸ் பண்றனால I,
லெஃப்ட் எட்ஜ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா I minus 1 இந்த இடத்துல வரும். ஸோ வித் n சப் இன்டர்வல்ஸ், இப்போ நம்ம மேலே செக் பண்ணது வெறும் 6 சப் இன்டர்வல்ஸ். n எவ்வளோன்னே தெரியாது, அதுதான் அக்யூரசி ஆன்சர். இந்த பி தான் அக்யூரேட் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் ஏ வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், அது எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கிடையாது. ஸோ அப்போ n போடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக டெல்டா எக்ஸோட வேல்யூ b minus a by n தான் இருக்கும். xi-யோட வேல்யூ ஃபார்முலா என்ன சொல்லியிருக்கோம், xi-க்கு xi plus டெல்டா எக்ஸ் தானே xi-யோட ஃபார்முலா. ஆமாம் சார். இங்கே கொடுத்துருங்க a plus i டெல்டா எக்ஸ். இங்கே ஏயோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 0 இதுதான் a. எக்ஸ் நாட்டுங்கிறது ஏன்னு சொல்லுவோம், அண்ட் எக்ஸ் என்ன வந்து பின்னு சொல்லுவோம். அப்போ xi is equal to a plus i into டெல்டா எக்ஸ். a வந்து 0ன்னு வந்தது, a வேல்யூ 0. அப்போ i into டெல்டா எக்ஸ், அப்போ 3i by n போட்டாச்சு. இதை கொண்டு வந்து இந்த லிமிட் ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. f of x in delta x f of 3i by n into 3 by n. இந்த f of x into 3 by n க்கு ஒன்னா போடுங்க, சம்மேஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. இந்த 3 by n அவங்க வெளியே எடுத்துட்டாங்க, பெட்டர்வே சம்மேஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சம்மேஷன் ஆஃப் ஐ கியூப்னு ஒரு ஃபார்முலா வருது, சம்மேஷன் ஆஃப் ஐ இதான் நான் இங்கே கொடுத்த அந்த ஃபார்முலா. சம்மேஷன் ஆஃப் ஐ அப்படின்னா n in 10 plus 1 by 2. சம்மேஷன் ஆஃப் ஐ கியூப்னா n in 10 plus 1 by 2 தான் ஹோல் ஸ்கொயர். அப்படி என்னன்னே வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்டைஸ் லிமிட் எல்லாம் ஹையர் இதெல்லாம் காமனாக எடுத்து கேன்சல் பண்ணிட்டு லிமிட் அப்ளை பண்ணும் போது ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றிக்கணும். எல்லாம் 1 by n மாறும். அதில் அப்ளை பண்ணி 1 by infinity 0ன்னு வந்துடும். ரிமைனிங் டேர்ம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இதுதான் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர். இந்த ஏவியா இதான் எக்ஸ் கியூபோட கர்வு, இதான் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் -6.75. நமக்கு முதல்ல வந்த ஆன்சர் -3.9. அப்போ எவ்வளோ டிஃபர் ஆகுதுன்னு பாரு, ஏன்னா 6ன்னு வச்சதுனால. நீங்கள் அதே டேர்மஸ் என்னுக்கு பதில் 6 இல்லாமல் ஒரு 1000 வச்சுருந்தா 6 பாயிண்ட் பக்கத்தில் ஆன்சர்ஸ் உண்டு, -6 பாயிண்ட் உண்டு. கிளியரா? ஸோ இதுதான் அதோட கான்செப்ட். ஓகே, இந்த சைடில் ஒரு பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன். n 40 வைக்கும் போது என்ன ஆன்சர் வருது, n 100 வச்சா எவ்வளோ ஆன்சர் வருது, n 500 போடும்போது எவ்வளோ ஆன்சர்ஸ் வருது. கிளியரா? n 300 5000 போடும்போது நியர்லி வருது. That is a way of methodology you can find that answers. Okay தானே? எஸ் சார். Yes, sir. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச மெத்தட். இன்டகிரேஷனை இப்படி தான் ஒவ்வொன்றா சால்வ் பண்ணலாம். நீங்க பண்ற ஒவ்வொன்றும் நேற்று sin x cos x எக்ஸ்பான்ஷன் சொன்னா அதுக்கு இந்த சம் தான், இந்த ஹெல்ப் ஆஃப் மெத்தடில் தான் நம்ம அதை சால்வ் பண்ண முடியும். இதுதான் ஒரு நார்மலா இன்டகிரேஷனோட பேசிக் ஐடியா. இதுல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன், அதாவது லிமிட்டை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் சைன் வெளியே போட்டுக்கலாம். ரைட் டு லெஃப்ட் இல்லாமல் லெஃப்ட் டு ரைட் பண்ணா. இன்டகிரேஷன்னால ஏவியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஒரு புள்ளியை கொடுத்துட்டு ஒரே ஒரு பாயிண்டை மட்டும் வச்சுட்டு எவ்வளோ ஏவியான்னு கேட்டால் அது ஏவியாவே கிடையாது, 0 தான். வெறும் டாட் மட்டும் வச்சா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அதுதான் இந்த a to a. லிமிட் a to a-னாலே ஒரு டாட்னு அர்த்தம். ஒரு ஃபங்க்ஷன் f of x a to a-ன்னு சொன்னா as it is a dot, அப்போ அந்த ஆன்சர் 0. அதுக்கு ஏவியாவே கிடையாது. பொதுவாக சிங்கிள் இன்டகிரல் வித் கான்ஸ்டன்ட் டேர்மாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் லென்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம். இன்டகிரேஷன் போட்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ள அந்த இன்சைடு வேல்யூ கான்ஸ்டன்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலே தென் வி கேன் சே இட் இஸ் ஏ. ஓகே, ஸோ அந்த கேஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் லென்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, தென் அதுக்கு அடுத்த டேர்ம் டபுள் இன்டகிரல் போட்டு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் வந்தால் ஏவியா கண்டுபிடிக்கிறது. ட்ரிபிள் இன்டகிரல் போட்டு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் வந்தால் வால்யூம். லென்த்து, ஏவியா, வால்யூம் இது எல்லாமே இன்டகிரலுக்குள்ள கான்ஸ்டன்ட் டேர்மாக இருக்கும். நம்பர்ஸ் இன்டகிரல் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கேட்டால் அது ஏவியா. அது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு இன்டகிரல் தானே, அப்போ லென்த்தான்னு கேட்கக்கூடாது, அது ஏவியான வரும். இன்டகிரல் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் அதாவது டைமென்ஷன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஒரு சிங்கிள் இன்டகிரேஷன் உள்ளுள்ள ஃபங்க்ஷன் வந்து வேரியபிள் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் அது ஏவியா. டபுள் இன்டகிரல் உள்ளுள்ள ஃபங்க்ஷன் வந்து வேரியபிளாக இருந்தால் வால்யூம். ட்ரிபிள் இன்டகிரல் இன்சைடு த ஃபங்க்ஷன் வேரியபிளாக இருந்தால் அது 4 டைமென்ஷன் கெப்பாசிட்டி. அதுக்கு அடுத்தது போயிடும். இதுதான் ஆக்சுவல் லாஜிக். நம்ம மேக்ஸிமம் ஃபார் டிஸ்டன்ஸ், ஏரியா அண்ட் தென் வால்யூம்னு சொல்லிட்டு போயிடும். அண்ட் ஒன் மோர் ப்ராப்பர்ட்டி, கான்ஸ்டன்ட்டை வெளியே எடுத்துக்க முடியும். லீனியர் ப்ராப்பர்ட்டி, செகண்ட் ஒன் வந்து லீனியர் ப்ராப்பர்ட்டி. ஆட் பண்ண முடியும். தேர்ட் ஒன் அதே தான், ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள கான்ஸ்டன்ட். ஃபோர்த் ஒன் மைனஸ் யூஸ் பண்ணி. தீஸ் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் integration. இன்னும் more properties are there.
இது ஒரு ரெண்டு தேகம் சொல்லுவாங்கம்மா. ஃபண்டமெண்டல் தேகம் ஆஃப் கால்குலஸ் பார்ட் 1 அண்ட் பார்ட் 2ன்னு சொல்லுவோம். பார்ட் 1 அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன். ஒரு இன்டகிரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னாலே அந்த ஃபங்க்ஷன் should be கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனா இருக்கணும். இந்த ஃபங்க்ஷன் இட் should be a கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனா இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால இன்டகிரேட் பண்ண முடியும். we can able to integrate it. So அப்ப அது கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். So g is defined by g of x equal to integral of a to x f of t into dt. X lies between closed interval a and open closed interval b. Continuous on the closed interval a b, differentiable on open interval a comma b. Then we can write g dash of x is equal to f of x. Fundamental theorem of calculus part 2. If f is continuous on the interval closed interval a comma b, then integral of a to b f of x dx f of b minus f of a. இதான் நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேர்ம்ஸ் எல்லா இடத்துலயும். அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட்னு சொல்றோமா, இதான் அந்த டேர்ம். இது வந்து அப்பர் லிமிட், இது வந்து லோயர் லிமிட். இது யூசிங் அப்பர் லிமிட், இது மைனஸ் லோயர் லிமிட், அதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க. Basic formula for integration. Can you remember the formula? Constant வெளிய எடுத்தலாம். What is a differentiation of constant answer என்ன? 0. அப்ப integral of Zero, sir. constant என்ன வந்துரும்? 0 sir. Yeah, very good. Integral of constant is X, sir. c வெளிய எடுத்துட்டு integral of dx எழுதலாம். இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகும், அதனால எக்ஸ். இன்டகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் c1. ஏற்கனவே c யூஸ் பண்ணதுனால நான் c1 யூஸ் பண்றேன். அதுமே நமக்குள்ள கன்வீனியன்ட்டுக்கு எந்த ஆன்சர்ஸ்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, மொத்த ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் என்னோட ஆன்சர் என்ன வருது? X power n plus 1 divided by n plus 1. அவ்வளவுதான். ஒரு டைமென்ஷன் அதிகமாகும். இன்டகிரேட் பண்ணா ஒரு டைமென்ஷன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும், டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஒரு டைமென்ஷன் கம்மியாகும். ஸோ எக்ஸ் டு த பவர் n plus 1 by n plus 1 இன்டகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் c. ஒன்லி த கண்டிஷன் -1 இருக்கக்கூடாது, அது மெயின். ஏன்னா n-1 இருந்துச்சுன்னா இன்ஃபினிட்டியா மாறுது. அப்ப n-1 வந்துச்சுன்னா ஆன்சர் என்ன வரும்? இன்டகிரல் ஆஃப் 1 by x ன்னு வரும். வாட் இஸ் தி ஆன்சர்? இன்டகிரல் ஆஃப் 1 by x. அவ்வளவுதான். பிளஸ் வாட் இஸ் இன்டகிரல் ஆஃப் log x? What is integral of log x? Sir, by parts. Correct table. எதுமா? Sir, by parts method use பண்ணனும். Right now? Sir, by parts. ஸோ அது வருமா சொல்றேன். இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணோம். நிறைய பேர் இன்டகிரல் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் 1 by x எழுதியா. இன்டகிரல் ஆஃப் 1 by x தான் லாக் எக்ஸ். டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் தான் என்ன வரும்? 1 by x. ரைட்டா? இன்டகிரல் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் 1 by x கிடையாது, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் வந்து அந்த மெத்தட் சொல்றேன். எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு வரும், அதான் இன்டகிரல் ஆஃப் லாக் எக்ஸோட ஆன்சர்ஸ். அப்போ இன்டகிரல் ஆஃப் e power x plus c. இன்டகிரல் ஆஃப் sin x என்ன வரும்? Minus cos x. ஏன்னா டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் sin x cos x வரும். எந்த டேர்ம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண ஆன்சர் வருதோ அதான் இன்டகிரேஷன் ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ். ஸோ அப்போ இன்டகிரல் ஆஃப் sin x வந்து மைனஸ் cos x. இன்டகிரல் ஆஃப் cos xனா sin x. இன்டகிரல் ஆஃப் சீக்கண்ட் ஸ்கொயர்னா tan x. ஏன்னா tan டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா சீக்கண்ட் ஸ்கொயர் கிடைக்கும். சி இன்டகிரல் ஆஃப் சீக்கண்ட் x tan x வந்தா சீக்கண்ட் x plus c வரும். இன்டகிரல் ஆஃப் 1 by x log, பொதுவாக log வந்து நெகட்டிவ் டேர்ம் கிடையாதுங்கிறதுனால தான் அந்த மாடுலஸ் சைன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லாகரிதம் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் x. இன்டகிரல் ஆஃப் b power x, தட் இஸ் a power x பண்ணோம் அப்படின்னா a power x by log a. இன்டகிரல் ஆஃப் கொசிகண்ட் ஸ்கொயர்னா மைனஸ் காட் எக்ஸ். லெஃப்ட் சைடு மைனஸ் இல்லைன்னா ரைட் சைடு மைனஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்டகிரல் ஆஃப் கொசிகண்ட் எக்ஸ் இன்டு காட் எக்ஸ் மைனஸ் கொசிகண்ட் எக்ஸ் இன்டு காட் எக்ஸ் பிளஸ். இன்டகிரல் ஆஃப் 1 by 1 plus x ஸ்கொயர் தான் tan inverse x.
sin hx integrate பண்ணா cos hx, cos hx பண்ணா sin hx, no negative sign. Integral of 1 by root of 1 minus x square sin inverse x. இது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டா அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேர்ம்ஸ் தான். இதெல்லாம் ரிப்பீட்டடா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலாஸ். ஓகே தானே? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். இதை பேஸ் பண்ணி சம் லிட்டில் பிட் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த ஆன்சர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஃபைண்ட் த ஜெனரல் இன்டெஃபினைட் இன்டெக்ரல். ஏன்னா லிமிட் இல்லை. Indefinite integral of 10 x to the power 4 minus 2 secant square x dx. What is the answer? 2x power 5 minus 2 tan x. Okay. ஏன்னா x power 4 integrate பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரும்? x power 5 divided by 5 sir. Yeah, very good. எப்பவுமே மேக்ஸிமம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொஞ்சம் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யுவர் ரீசெக்கிங் ப்ராசஸ்க்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இன்டெக்ரல் ஆஃப் 10x to the power 4 மைனஸ் ஒரு நல்ல ஃபெமிலியர் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணி எழுத மெத்தடுக்கு போயிடலாம். இந்த டேர்மை ஃபர்ஸ்ட் பொதுவாக ஐன்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த டேர்ம்ல முதல்ல ரெண்டா ஸ்பிட் பண்ணுங்க. லீனியர் ப்ராப்பர்ட்டியை முதல்ல யூஸ் பண்றேன். இது ஸ்டெப் 1. லீனியர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஐ லைக் டு ஸ்பிட் இட். அடுத்த டேர்ம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் டேர்மை வெளியெடுப்போம். இன்டகிரேஷனுக்கு இன்சைட் இருக்க கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் ஐ கேன் டேக் இட் அவுட் சைட். இது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். இப்போ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போறோம். அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்றோம் அப்படின்னா 10 integral of x power 4 is x to the power 5 by 5 plus c போட்டுறாதீங்க minus 2 into integral of secant square tan x differentiate பண்ணாதான் secant square integrate பண்றதுனால ஒரு c இல்ல c by 2 2c எப்படினாலும் நம்ம கன்வீனியன்ட் எடுத்துக்கலாம். இதை கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா 2 into x to the power 5 minus 2 tan x plus c. That is your integral value of the given function. Clear for this one? Yes, sir. இதோட answers. Okay. The next sum. Evaluate integral of cos theta divided by sin square theta. இன்னொரு டைம் எப்படிமா பண்ணலாம்? Try to do and tell the answer. minus Cos theta by sin theta வை cot theta ன்னு எழுதலாம். அதுக்கப்புறம் 1 by sin theta வை minus cosecant secant theta. theta plus c. Integral of 1 by sin theta னு ஒரு cos theta by sin theta னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்க தெரியும். Integral of 1 by sin அப்படின்னா cosecant theta, இந்த term cot theta. Integral of minus cosecant x into cot x ஓட ஆன்சர் is minus cosecant theta. ஒரு integrating constant வந்து c. அவ்வளவு. இது ஸ்பிட் அப் மெத்தட். நம்பர்ஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் அந்த cosecant தான் CSC ன்னு எழுதிருக்காங்க. கிளியரா? Can you tell this answer? Next one. Integral of இது definite integral. எனக்கு ஆன்சர் வந்து நம்பர்ஸ்ல தான் வரும். கண்டிப்பா வேரியபிளா இருக்காது. It should be in numbers. Integral of 1 to 9 2t square plus t square into square root of t minus 1 whole divided by t square. இதோட ஆன்சர்ஸ் என்ன வரும்? t square காமனா வெளிய எடுக்கலாம் சார். எனிவே எப்படினாலும் சால்வ் பண்ணுங்க. என்ன ஐடியால இப்படி போடலாம். So 2t plus 2 by 3t power 3 by 2 plus 1 by t. 1 to 9. Term by term divide, அதான் அந்த கான்செப்ட். ஒவ்வொரு டேர்மா டிவைட் பண்ண. Two times t square by t square. T square into root t by t square.
minus 1 by t square into dt. அப்ப இந்த term பார்க்கும்போது 1 to 9 simply 2 to the power 1 by 2 minus t to the power minus 2. இப்படி கொண்டதுக்கு அப்புறம் இன்டகிரேட் பண்றது ஈஸி. 2t வந்துடும். இது t to the power 3 by 2 by 3 by 2 வரும். t power minus 1 by minus 1 x power n plus 1 by n plus 1. ஆன்சர் வந்து 1 to 9. இதை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். 2t இந்த டேர்ம் வந்து 2 by 3 into t to the power 3 by 2 minus into minus 1 by t. லிமிட் வந்து 1 to 9. அப்பர் லிமிட் போடுங்க 18. அப்பர் லிமிட் போட்டீங்கன்னா 3 3s ஒரு 3 கேன்சல் அகைன் 18 தான். ஏன்னா t into root t ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த டேர்ம். root t னா 3 இங்க 9 3 3 கேன்சல் 9 into 2 18. இந்த டேர்ம் இஸ் 1 by 9. இது அப்பர் லிமிட். t க்கு இடத்துல 1 போட்டீங்கன்னா லோயர் லிமிட் -2. ஆப்போசிட் சைன் லோயர் லிமிட் போடும்போது -2 by 3 -1. அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆன்சர்ஸ் வரும்? 15 23 33 பிளஸ் இந்த டேர்ம் 9 கீழே 3 மேலே -6 -5 by 9 வந்து கிளியரா? அப்போ இதை சால்வ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஸோ 27 பேலன்ஸ் 2 29 ஒரு 5 சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா 92 by 9 டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ 3 9s are 27 72 9 9s are sorry 8 9s are 22. Here what is the value? 3 9s are 22. So 22 அப்படின்னு பார்க்கும்போது 9 is not cancelled. 22 பொறுத்த வரைக்கும் 9 times 9 9s 81 ஆச்சு. 27 வருது. பேலன்ஸ் டு 21. 21ல 9 பார்த்தீங்கன்னா 2 times வருது. பேலன்ஸ் ஒரு 3. 30 something will come. 32 4 by 9 வருது. கிளியரா இது? Yes, sir. Yes, sir. ஒரு சம் அப்ரோச் பண்ணும்போது இன்டகிரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி எடுக்க போகுதுங்க கான்செப்ட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். டேர்ம் பை டேர்ம் டிவைட் பண்ண போதுமா இல்லை எந்த காம்பினேஷன்ல போட முடியும் அப்படிங்கிறத டேர்ம் வந்து கம்பல்சரி ஞாபகம் இருக்கணும். ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் வேர்ட் அப்ளிகேஷன் வேல்யூ. எ பார்ட்டிகிள் மூவ்ஸ் அலாங் எ லைன் so that its velocity at a time t is v of t is equal to t square minus t minus 6 measured in meters per second. The first one, find the displacement of the particle during the time period 1 less than or equal to t less than or equal to 4. Find the distance traveled during this time period. How to find out displacement அப்படிங்கிறது velocity கொடுத்துட்டாங்க. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா ஒரு டைமென்ஷன் கீழே வேணும். இன்டகிரேட் பண்ண போகும் வெலாசிட்டிலேருந்து டிஃபரன்ஷியேஷன். ஏன்னா வெலாசிட்டி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ லிமிட் வி கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா இன்டகிரேஷனுக்கு போகும். அப்போ ஆன்சர் அதை நார்மல் இன்டகிரேஷன் தான். டி ஸ்கொயர் பண்ண டி கியூப் பை 3 டீயை பண்ணீங்கன்னா டி ஸ்கொயர் பை 2 6ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஒரு டி வரும். தென் அப்பர் லிமிட் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணுவோம், தென் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுவோம். So this means the particle moves 4.5 meter towards the left. ஏன்னா நெகட்டிவ் சைன் இண்டிகேட்டிங் ஃபார் லெஃப்ட், பாசிட்டிவ் சைன் இண்டிகேட்டிங் ஃபார் ரைட். ஸோ எவ்வளோ ஸ்டெப் மூவ் ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லெஃப்ட் ரைட் சைடு அப்ளை பண்றோம். கிளியர்? Yes, sir. Yeah. One more problem. அதில் B. Note that the velocity is given. அதை ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, செகண்ட் ஒன் வந்து ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் டியூரிங் த டைம் பீரியட். பர்டிகுலர் டைம்ல எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகும். In the interval 1 to 3 v of t is positive, so 3, 4, thus the equation is 3. The distance traveled is 1 to 3 and the interval minus v of t into dt plus 3 to 4. ஏன்னா -1 to 4 1 to 4 தான் அவங்களோட இன்டர்வல். 1 to 3 வரைக்கும் அந்த ஆன்சர் நெகட்டிவா இருக்கு, அதனால பாசிட்டிவா மாத்ததுக்காக மைனஸ் போட்டிருக்கோம். 3 to 4ல அந்த டேர்ம் பாசிட்டிவ். இப்போ டீக்கு வந்து 3 and above போட்டீங்கன்னா 3 to 4க்குள்ள என்ன வேல்யூஸ் போட்டாலும் இந்த ஆன்சர் மாறாது. இங்க இருக்குல்ல
3 to 4 எது போட்டாலும் இது பாசிட்டிவ். ஸோ பிலோ 3 அந்த டேர்ம்ல போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து நெகட்டிவ் ஆகும். ஏன்னா இது நெகட்டிவ் ஆகுது, இது பாசிட்டிவ், பட் மைனஸ் அண்ட் பிளஸ் ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் ஒன்லி இருக்கும். ஸோ அதை பார்ட்டாக கால்குலேட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் 6L. இதுதான் ஆக்சுவல் மெத்தட். பட் இதே நம்ம அதிகமாக பார்க்கறது கிடையாது. இதான் மெத்தடு தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து சப்ஸ்டியூஷன் ரூல். ஒரு டேர்ம் யூஓ இல்லை எக்ஸ் யூன்னு எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண லாஜிக்ல யூஸ் பண்ணுவோம். The defined function of the range on interval I and F is continuous on the interval capital I. Then integral of f of g of x into g dash of x into dx equal to f of u into du. Clear? ஒரு டேர்மை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி அந்த டேர்ம் அதாவது இப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க. more terms எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இன்டகிரல் ஆஃப் டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இன்டகிரல் ஆஃப் டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னா இ பவர் எக்ஸ். இன்டகிரல் ஆஃப் டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் 3 times x ஸ்கொயர் அப்படின்னா 3 times x ஸ்கொயர். இதுதான் அதோட மீனிங். இது ஆக்சுவலா கொஸ்டின்ல எப்படி இருக்கும் இந்த டேர்ம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்டகிரல் ஆஃப் ஆக்சுவலா இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 6xன்னு வருமா, இதுதாமா. இதை வந்து இப்படி மாத்திக்கிட்டோம். இல்லைன்னா நீங்க டைரக்டா இன்டகிரேட் பண்ணா 6 into x square by 2 போடுவோம். எல்லாமே பிளஸ் சி போடுவோம். இதான் நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேர்ம். அதான் 3x square plus c. இதை அப்படி எழுதாம இது எப்படி மாத்திக்கலாம். இன்டகிரல் அண்ட் டியும் கேன்சல் ஆகும். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிராக்கெட் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பெனிஃபிட்ஸ். கிளியரா? இது சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட். இப்போ இதே மாதிரி இங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஸோ யூசிங் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடுக்குள்ள எக்ஸாம்பிள் இது. applying for substitution method குள்ள example பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர்ஸ் என்ன வரும்? using substitution method using substitution. Yeah. And answers வருமா? Tell the answer. So sin of x power 4 plus 2 by 2. எதை யூன்னு எடுத்துக்கலாம் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட்ல? For x plus 4, x power 4 plus 2. என்னமா வரும்? ஃபீட்பேக் லிங்க் உங்களுக்கு பேவரால நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த இதுல சாட் பாக்ஸ்ல. அதை இப்போ ஃப்ரீயா இருக்குமோ அதையும் ஃபில் பண்ணுவீங்கம்மா. எஸ் சார். ஓகே ஓகே. ஹியர் வாட் இஸ் தி ஆன்சர்? எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த டேர்ம்ஸ்? For x power 4 plus 2 அதாவது integral of x cube cos x to the power 4 plus 2 into dx i. இதுல நமக்கு அன்னோன் கஷ்டமே பார்த்தா இந்த இடம் தான். காசுக்குள்ள நம்ம இப்படி பார்த்ததே இல்லை. அதனால அதை யூன்னு எடுத்துக்கலாம். let equal to x to the power 4 plus 2 ன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ what is the value of du? 4 times 3x power 3 sir. into dx. Actually du by doing and the 2 வந்து சேரும். இப்போ இந்த i terms எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா, integral of x cube into dx இந்த டேர்ம்ல நம்ம கன்வீனியன்ட் எடுக்கிறது du by 4 அவ்வளவுதான். இதுதான் அந்த x cube into dx. cos u ன்னு வந்து x cube into dx க்கு பதிலா du by 4 ன்னு வந்து 1 by 4 you can take it. Integral of cos u
sin u plus c. லாஸ்ட் ஆன்சர்ல u கன்வெர்ட் பண்ணியங்க. ஆன்சர் வந்து u. அவ்வளவுதான் ஆன்சர். So x power 4 plus 2 then u. That's all. Are you clear for this one? That is a method is called substitution method. It is called a substitution method. Okay, sir. Yeah. One second. Sir, Yeah, சொல்லுங்க. sir, sin of x power 4. Sin of x power 4 plus 2. Okay. ஏன்னா அந்த u ஓட வேல்யூ அதானே. இந்த u க்கு தானே இங்க சப்ஸ்டிட்யூட். Plus 2 சரியா இருக்கும். ஓகே. ஆக்சுவலா இந்த cங்கிறது நம்ம கன்வீனியன்ட். நம்ம எப்படினாலும் எடுத்துக்கலாம். சில நேரத்துல எலிமினேட் பண்றதுக்காக ரூட் c வாங்க c/2 உங்க கன்வீனியன்ட் நீங்க எது எழுதினாலும் ஆன்சர் கரெக்ட். அதான் ஜெனரலா c யூஸ் பண்ணிருக்கோம், k யூஸ் பண்ணுவாங்க, c1 யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த டேர்ம் எவாலுவேட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2x plus 1 into dx. இந்த டேர்ம் எவாலுவேட் பண்ணீங்கன்னா what is the answer? Integral of square root of 2x plus 1 into dx. இதுல எந்த டேர்ம் u ன்னு எடுக்கலாம்? 2x plus 1. அவ்வளவுதான். வெரி குட். u is equal to 2x plus 1. d equal to 2 into x பண்ணீங்கன்னா dx. I need dx. ஏன்னா இங்க dx தானே வேணும். du by 2. I எழுதணும் அப்படின்னா I is equal to integral of u into du by 2. 1 by 2 வெளியே எடுத்தாங்க. u integrate பண்ணீங்கன்னா u square by 2 plus c. u square divided by 4 plus c. But u power 4 is nothing but 2x plus 1 to the whole power 4 by 4 plus c. Last answer அதை கொடுக்கிறோம். கிளியரா? ஓ சாரி, u power 1 by 2 ல u உள்ளதான் எடுத்துக்கிட்டீங்க. அப்ப u power 3 by 2 by 3 by 2 x power n plus 1 by n plus 1 ல. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வரும்போது 2 2 கேன்சல் ஆகும். u ஓட வேல்யூ 2x plus 1 whole power 3 by 2 by 3 ன்னு உண்டு. ஏன்னா வெறும் u இல்ல root u இல்ல. இது ஒன் ஆஃப் த மெத்தட். இன்னொரு மெத்தட் எப்படி அப்படின்னா டைரக்டா root x integrate பண்ணா what is the answer? What is the integral of square root of x into dx answer என்ன ஆகும்? சார் மேல எழுதி இருக்கு தெரியலங்க சார். இப்போ ஓகேவா? எஸ் சார். 2 by 3 into x power 3. integral of square root of x என்ன ஆகும்? 2 by X power 3 by x 2 power by 3 by 2 ன்னு சொல்லுவோம். இதான் அதோட ஆன்சர். x power n plus 1 by n plus 1. 2 by 3 x power 3 by 2. அதுதான் இந்த லாஜிக்ல யூஸ் பண்ணிட்டு 2x x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் டினாமினேட்டர்ல எடுக்க சொல்றோம். x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 2. அதாவது integral of root of ax plus b into dx ன்னு வருது அப்படின்னா ஆன்சர் இஸ் 2 by 3 ax plus b whole power 3 by 2 divided by a ன்னு சொல்லுவாங்க. இதை தான் நான் இங்க அப்ளை பண்ணுங்க. a ஓட வேல்யூ 2. இது ஒன் ஸ்டெப். டைரக்டா ஆன்சர்ஸ் எழுத முடியும். வித்தின் ஸ்டெப்ல இதை எழுதிக்கலாம். Are you clear for this one? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. We'll move on to the next one. The next one is find integral of square root of 1 plus x square into x power 5 into dx. இந்த term எப்படி சால்வ் பண்ணிக்கலாம்? எந்த term u ன்னு எடுக்கணும். ரெண்டு term ப்ராடக்ட்டா வருதா? அப்ப we can using for u method. How to find out the value of u? அதுல எந்த term u ன்னு எடுப்பீங்க? 1 plus x square. எது ஒண்ணு? 1 plus x square. அவ்வளவுதான். 1 plus x square u ன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆன்சர்ஸ் என்ன வந்து போகுது? u ஓட வேல்யூ 1 plus x square. du ன்னு பண்ணீங்க அப்படின்னா 1 பண்ணா 0, x square பண்ணா 2x into dx ன்னு வந்துடும். அப்ப x dx க்கு பதிலா du by 2 ன்னு எழுதிக்கலாம். அதே மாதிரி x ஸ்கொயருக்கு பதிலா
u minus 1 எழுதிக்கலாம் கரெக்டா. x ஸ்கொயர்னா u minus 1, x dx னா du. அப்ப அந்த டேர்மை நமக்கு ஸ்பிளிட் பண்ண தெரியணும். இந்த டேர்மை we try to split them. Integral of root of 1 plus x square x power 5 dx we can write the x power 5 x square to the whole square into x dx ன்னு மாத்திக்கணும். இந்த டேர்முக்கு பதிலா தான் நம்ம இப்ப கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர். இந்த டேர்ம் தான் u ன்னு எடுத்தோம். இந்த டேர்ம் என்னாச்சு u minus 1 ன்னு வந்துச்சு. இந்த டேர்ம் தான் du ன்னு எழுதுறோம் by 2. ஆமா, x square வந்து u minus 1, x square u minus 1, இது du by 2. கிளியரா? இதை எப்படி சால்வ் பண்ணிக்கலாம்? 1 by 2 வெளியே எடுத்துங்க. இன்டெகிரல் ஆஃப் இது u power 1 by 2, இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா a ஸ்கொயர் minus 2ab plus b ஸ்கொயர் இன்ட்டு du. எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ இதை உள்ள டேர்ம் பை டேர்ம் நான் மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். கிளியரா? Yes, sir. புரியுதுல? So which is equal to 1 divided by 2. Term by term உள்ள multiply பண்ணணும். 1 by 2 multiply பண்ணும்போது power add ஆகும். 5 by 2. 2 into u to the power 3 by 2. u to the power 1 by 2 into du. இது அதுக்கப்புறம் இன்டகிரேஷன் நார்மலா பண்ணிக்கலாம். Plus 1 பண்ணீங்கன்னா 7 by 2 by 7 by 2. u power 5 by 2 by 5 by 2, u power 3 by 2 by 3 by 2, integrating constant c. Last அந்த u ஓட வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். ஸோ 1 by 2, இந்த 2 கூட எல்லாத்துலையும் உள்ள கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அந்த 2 எல்லாம் கேன்சல் ஆகும். uனா 1 plus x square whole to the power 7 by 2 by 7 minus 2 into 1 plus x square whole to the power 5 by 2 by 5. ஏன்னா அந்த 2 எல்லாம் எலிமினேட் ஆயிடுச்சு. பிளஸ் 1 plus x square whole to the power 3 by 2 by 3 plus integrating constant is that is your final answer. வேணா காமனா ஏதாவது எடுக்கணுமா எடுத்துக்கலாம். அதை யோசிக்கலாம். மெத்தடு தான் செம்ம பார்த்தோம்னா டிஃபரெண்டா தெரியும். பட் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் அப்படிங்கிறது யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். Clear for this one? Yes, sir. Yeah. ஆன்சர் அங்கே போட்டிருக்கேன். இதுலையும் டைரக்ட் ஆன்சர்ஸ் மட்டும் எழுதிடுறேன். மெத்தட் வந்து எப்படி வந்துச்சுங்கிற ப்ரொசீஜர் இதான். வாட் இஸ் இன்டெகிரல் ஆஃப், இதை காப்பி பண்றேன், காப்பி பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த சம் போயிடலாம். What is integral of ஃபீட்பேக் லிங்க்கும் பேரலா ஃபில் பண்ணிக்கோங்கம்மா. இன்டெகிரல் ஆஃப் tan x எப்படிமா பண்ணலாம்? எனி ஐடியா? இல்ல வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் இன்டெகிரல் ஆஃப் tan x? என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க. வாட் இஸ் இன்டெகிரல் ஆஃப் tan x? log of secant x. எப்படி வந்துச்சு? இந்த டேர்மை இன்டெகிரல் ஆஃப் sin x by cos x ன்னு எழுதிக்கலாமா? Yes, sir. ஓகே தானே இது? இப்போ இந்த டேர்மை இன்டெகிரல் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தடு சொன்னேன். அதாவது cos x யூன்னு எடுங்க. என்ன வரும்? இதை யூன்னு எடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் டியூன்னு மேலே வரும். ஏன்னா u வந்து cos x, டியூன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் sin x இன்ட்டு dx. அப்போ எனக்கு தேவை sin x இன்ட்டு dx அப்படின்னா இந்த மைனஸ் மட்டும் இந்த பக்கம் வந்துடும். அதான் இந்த ஆன்சர். இந்த மைனஸை வெளியே எடுத்துங்க. 1 by u இன்ட்டு du. இன்டெகிரல் ஆஃப் 1 by uனா log u plus c. லாகரிதம் ஆஃப் 1 மைனஸ் log uன்னு எழுதிக்கணும்.
இப்போ மைனஸ் யூன்னு என்ன எடுத்துக்கோம் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் லாக் எக்ஸ் அப்படின்னா மாடுலஸ் போடுவாங்க, இது கரெக்ட். இன்டகரல் ஆஃப் tan x இஸ் மைனஸ் லாக் எக்ஸ். அப்படி இல்லைன்னா லாக் ஆஃப் காஸ் எக்ஸுக்கு ஹோல் இன்வர்ஸ் 1 by cos x ன்னு அர்த்தம், தட் இஸ் secant x. ஸோ இன்டகரல் ஆஃப் tan x இஸ் ஒன்று மைனஸ் போட்டீங்கன்னா மைனஸ் லாக் காஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம். அந்த மைனஸ் அவாய்ட் பண்றதுக்காக லாக்ல வந்து பவர்ல கொண்டு போறதுனால லாகரிதம் ஆஃப் secant x எழுதுது. ஸோ இன்டகரல் ஆஃப் tan x இஸ் log secant x, நாட் secant ஸ்கொயர் எக்ஸ். டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் tan x தான் secant ஸ்கொயர் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிடாதீங்க. இன்டகிரேஷன் டிஃபரன்சியேஷனோட ஃபார்முலாவை கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். கிளியரா இது? Yes, sir. நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி இன்டகரல் ஆஃப் cot x என்ன ஆகும்? tan x க்கு போட்டேன். இன்டகரல் Log ஆஃப் sin x. வெரி குட். log sin x இல்ல மைனஸ் log cosecant x அப்படி இருந்தாலும் ஓகே. இன்டகரல் ஆஃப் சிமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் இது நிறைய இடத்துல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஈவன் அப்படின்னா ஒரு கர்வ் போடுறீங்கல்ல, ஏவியா தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கும். அந்த ஏவியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வருது. ஆக்சுவலாக அது ஒய் ஆக்சிஸ், இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இதுதான் இந்த கர்வ் வந்து இது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டேம் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது அந்த கர்வுக்கு தான் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸ்பிட் அப் இன்டகரல் இந்த டேர்ம் வந்தாலே இந்த டேர்ம் எவ்வளவு தூரம் பாசிட்டிவோ இது நெகட்டிவ். அதனால ஆட் பண்ணும் போது ஆன்சர் 0 தான் வரும். சார் 2 இதுவும் பாசிட்டிவ், டபுள் த வேல்யூ கிடைக்கும். இதே இது இங்க நெகட்டிவ் இப்படி கீழே வந்துச்சுன்னா அது நெகட்டிவ், ஆட் பண்ணா 0. ஸோ சிமெட்ரிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட் ஃபங்க்ஷனா இருந்தா ஆன்சர் 0. நீங்க இன்டகிரேட்டே பண்ண வேண்டாம். ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஆடுன்னு வந்தா 0 போட்டுடலாம். ஈவன் வந்தா twice the limit 0 to a. ஒன்லி த கண்டிஷன் லிமிட்டோட a to a மைனஸ் a to a ஆகும். டிஃபரண்ட் லிமிட்ஸ் இருக்கக்கூடாது, சைன் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும். லோயர் லிமிட் என்னவோ அப்பர் லிமிட் பாசிட்டிவா இருக்கும். லோயர் லிமிட் என்ன இருக்கோ நெகட்டிவ்ல இருந்தா அப்பர் லிமிட் should be பாசிட்டிவா இருக்கும். கிளியரா? இதுதான் லாஜிக். இது நிறைய பிளேஸ்ல இன்டகிரேஷன் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணாம நிறைய பிளேஸ்ல இது யூஸ் ஆகும். மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ்ல இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டகிரல்ஸ். இப்போ இன்டகிரலோட அப்ளிகேஷன் எங்கெங்க யூஸ் பண்றோம்? பொதுவாக இன்டகிரேஷனால ஏவியா அதான் ஒரு 2 கர்வை போட்டு அந்த 2 கர்வுக்கு இன்பிட்வீன் போர்ஷன் ஒரு பவுண்டரி கொடுத்துட்டாங்க, ஏ பின்னு கட் பண்ணிட்டோம். அந்த கட் பண்ணும் போது இன்பிட்வீன் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா S1 S2 S3 ரெட் கலர் அண்ட் ப்ளூ கலர்ல 2 கர்வ் டிரா ஆகுது. இந்த 2 கர்வுக்கு இன்பிட்வீன் போர்ஷன் அதுலேயும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து கட் பண்ணதுனால A to B. ஸோ S1 S2 S3 இந்த 3 ஏரியாவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம். அதே மாதிரி இந்த டயக்ராம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று காஸ் எக்ஸோட கர்வு, இன்னொன்று சைன் எக்ஸோட கர்வு. ஒன்லி 0 to π/2 மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன். A1 ஒரு ஏரியா ஃபார்ம் ஆகுது, க்ளோஸ்டு ஏரியாமா. A2 ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது, அந்த டவுன் கிடையாது π/4. ஏன்னா லைஸ் பிட்வீன் அபவ் சைன் எக்ஸ், சைன் எக்ஸுக்கும் காஸ் எக்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய போர்ஷன், ஆக்சிஸுக்கு நடுவில் கிடையாது. ஸோ அதனால இந்த போர்ஷன்ஸ் கிடையாது, இந்த போர்ஷன்ஸ் கிடையாது, இது கிடையாது. இந்த இடமும் இந்த இடம் மட்டும்தான் உண்டு. அதுக்கப்புறம் லிமிட்டை போட்டு நம்ம ஈஸியாக சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். இதுதான் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டகிரேஷன். ஒன் மோர் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ஹியர். இதுதான் நீங்கள் இப்போ காலேஜில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். காலேஜில் இந்த அப்ளிகேஷன் பார்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். முதல்ல டயக்ராம் ஒரு லைன் கொடுத்தாங்கன்னா முதல்ல டயக்ராம் போடுறது, அது வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன். ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் எப்படிலாம் ட்ரா பண்ணுவீங்க? ஸ்ட்ரைட் லைன் எப்படிலாம் ட்ரா பண்ணுவோம்? 2-3 கேஸ். நார்மலா AX + BY = C இதான் ஸ்ட்ரைட் லைன் வச்சு. இந்த லைன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னா ஒன்று இப்படி கட் ஆகும், இல்லை இங்கே கட் ஆகும், இல்லை இதில் கட் ஆகும். 2 ஆக்சிஸ்லையும் கம்பல்சரி கட் ஆகும். A ≠ 0, B ≠ 0, C ≠ 0. கிளியரா? எதுவுமே 0 இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கேஸ் எங்கேயாவது ஒரு 2 எக்ஸ் ஆக்சிஸையும் கட் பண்ணும், ஒய் ஆக்சிஸையும் கட் பண்ணும். இது கேஸ் 1. செகண்ட் கேஸ் AX + BY, C மட்டும் 0ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த லைன் வந்து பாசிங் டு த ஆரிஜின் வழியா பாஸ் ஆகும். இப்படி எங்கனாலும் பாஸ் ஆகலாம், ஆனால் ஆரிஜின் வழியா பாஸ் ஆகும். எப்போ C 0னா. தேர்ட் கேஸ் A 0ன்னு எடுத்துக்கோங்க. A 0னா என்ன ஆகும்? Y = வர்றதுனால parallel to X axis ன்னு வந்துடும்.
இது parallel to x axis. Fourth case b0. இந்த term என்ன ஆகும்? parallel to y axis ன்னு convert ஆகும். ஏன்னா இந்த லைன் வந்து x equal to 0 ன்னு சொல்லுவோம், இந்த லைன் வந்து y equal to 0. x axis னா y coordinate 0, y axis னா x coordinate 0. மொத்தம் எவ்வளவுதான் அந்த possibilities of line. கிளியரா? ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இந்த கேஸ்ல தான் ஃபார்ம் ஆகும் எப்பவுமே. அடுத்தது பாரபோலா. 4 டைப் ஆஃப் பாரபோலா சொல்லுவாங்க. ஓப்பன் அப்வர்ட் பாரபோலா, இதுக்கு x ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 4ay ன்னு சொல்லுவோம். ஓப்பன் டவுன்வர்ட் பாரபோலா, x square equal to y ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் x ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 4ay ன்னு சொல்லுவோம். ஓப்பன் ரைட்வர்ட் பாரபோலா, y square is equal to 4ax. Open leftward parabola, y square equal to minus. yeah, minus 4ax. இது ஒரு 4 டைப். ஆரிஜின் ஷிஃப்டட்னா கொஞ்சம் தள்ளி வரும். அப்ப சர்க்கிள், எலிப்ஸ், கியூப் அதெல்லாம் நார்மலா போட்டுருவேன். இந்த டயகிராம்ல கொடுத்தது வந்து y square is equal to 2x ன்னு கொடுத்தா வெர்டெக்ஸ் வந்து 0,0. 2x plus 6 ஆரிஜின் ஷிஃப்டட் பாரபோலா. அப்ப அந்த பாரபோலாவை ஆரிஜின் ஷிஃப்ட் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். அந்த பாரபோலாவை டிரா பண்ணணும். அண்ட் ஒன் மோர் லைன் கொடுத்துட்டாங்க. அந்த y is equal to x minus 1 லைன் கண்டுபிடிக்கணும்னால இது மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு கண்டுபிடிங்க. ஸோ y is equal to x minus 1 கொடுத்தாங்கன்னா x-க்கு 0 போட்டிங்கன்னா y-யோட வேல்யூ -1, y-க்கு 0 அப்ளை பண்ணிங்கன்னா x வேல்யூ 1, 0, -1 1, 0 மேக்ஸிமம் 0 வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா அந்த லைன் கிடைச்சி. கிளியரா? இப்போ லைஸ் பிட்வீன் ஏரியா, இன் பிட்வீன் ஏரியாவை கண்டுபிடிக்க போறோம். அதுதான் ரைட் மைனஸ் லெஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஏரியா ஆஃப் அப்பர் மைனஸ் லோயர் இல்ல ரைட் மைனஸ் லெஃப்ட். இது வந்து ரைட் மைனஸ் லெஃப்ட் ஒன்னு இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். இல்ல அப்பர் மைனஸ் லோயர்னு சொல்லணும். ரைட் லெஃப்ட் அப்பர் லோயர் இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணணும். கிளியரா? ரைட் மைனஸ் லெஃப்ட் அல்லது அப்பர் மைனஸ் லோயர் ரெண்டு கர்வ் உள்ள வரும்போது இந்த லாஜிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ணிடும். இதான் 2 கர்வை வச்சு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட். அப்ப நார்மலா லிமிட் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட், அப்பர் லிமிட் போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் லோயர் லிமிட். இல்ல ஒவ்வொரு டைமையும் டேர்ம் பை டேர்ம் யூஸ் பண்ணி அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட், அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் அப்படின்னு போடலாம். அந்த லாஜிக்கும் அப்ளை பண்ண முடியும். கேட்டுதானே? இதோட அப்ளிகேஷன். இப்ப இதை யூஸ் பண்ணி ஏரியா கண்டுபிடிச்சோம். இது வால்யூம் ரெவல்யூஷன் ரொட்டேட் பண்ணும் போது எப்படி வரும். ஸோ இதுவும் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆகுது. Yes, sir. ஸோ இது ரெவல்யூட் பண்ணும் போது ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி ஃபார்ம். ஆக்சுவலா பாரபோலாய்டு அப்படிம்பாங்க. ஒரு ஹாஃப் வந்து பாரபோலா. அவங்க கொடுத்த டைம் வந்து y equal to x cube மா. y is equal to x cube ஆக்சுவல் கர்வ் முதல் இதுல போட்டிருக்காங்க சார். இப்படி வரும். இந்த மாதிரி மேல ஒரு பாரபோலா மாதிரி இப்படி போகும், கீழே ஒரு லைன் இப்படி பாரபோலா மாதிரி வரும். இதான் ஆக்சுவல் கர்வ். இதை நீங்க இப்படி ரொட்டேட் பண்ணும் போது அப்படி இந்த பக்கமும் ஃபார்ம் ஆகி பாரபோலாய்டா வரும். இது கீழேயும் வரும். இதுதான் ஆக்சுவலா அப்பர் ஹாஃப் மட்டும் போட்டிருக்கோம். ரொட்டேட்டிங் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் அந்த மெத்தட்ல ரொட்டேட் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம். அப்ப ஸ்மால் டெல்டா, அப்போ ஹைட், லென்த், விட்த் மூணுமே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வந்து மூணையுமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவோம். இதுதான் அதோட சொல்யூஷன். This region is shown in the figures on A and the resulting solid is shown in the 7B. Result final output எப்படி வந்துச்சுன்னா A and B. So because the region is rotated about the y-axis, y-axis பேஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணிருக்காங்க. இதே இது x-axis பேஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணா அது வேற மாதிரி இருக்கும் ஷேப். எந்த ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்றாங்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இட் மேக்ஸ் சென்ஸ் டு ஸ்லைஸ் த சாலிட் பெர்பெண்டிகுலர் டு த y-axis, attaining circular cross section, and therefore in the integrating with the respect to y, if we slice, இந்த ஸ்லைஸ்ங்கிறது இந்த கோன்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. இந்த சாண்ட் கிளாக் பார்த்துருப்பீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? போடுற மாதிரி வரும். சாண்ட் கிளாக்னு சொல்லுவோம். இத நீங்க கட் பண்றத பொறுத்து பிளேனை இப்படி கட் பண்ணீங்கன்னா இங்க பாரபோலா ஃபார்ம் ஆகும்.
ஹரிசாண்டலா கட் பண்ணீங்கன்னா சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆகும். கொஞ்சம் கிராஸா கட் பண்ணீங்கன்னா எலிப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இதே இது கொஞ்சம் வெர்டிக்கல் கிராஸ் செக்ஷனா போட்டீங்கன்னா ஹைப்பர்போலா ஃபார்ம் ஆகும். ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா ஃபார்ம் ஆகும். அந்த கிராஸ் செக்ஷன் சொல்லுவோம். இங்கே அதே மாதிரி தான் கிராஸ் செக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஏரியா ஆஃப் ஒய் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். முதல்ல ஏரியா ஆஃப் ஒய்னா சர்க்கிள்மா. என்ன பேரபோலா ஆயிட்டு வந்து ஒரு சர்க்கிளா தான் அந்த இடத்துல மேல சர்க்கிளா தான் போகுது. ரேடியஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ரேடியஸ் சேமா இருந்தா அது சிலிண்டர், ரேடியஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சுன்னா அது பேரபோலா. அப்போ அந்த ஃபார்முலா பை ஆர் ஸ்கொயர், ஏன்னா இங்க எக்ஸ் இல்ல ரேடியஸ், பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டாங்க. அண்ட் த வால்யூம் அப்ராக்சிமேட், பொதுவாக ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஹைட்டு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது வால்யூமா மாறும். எல்லாத்துக்குமே அதே தான். ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஹைட்டு கொடுக்கணும். அப்போ ஏ ஆஃப் ஒய் இன்ட்டு டெல்டா ஒய் அந்த மல்டிபிகேஷன் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா வால்யூம். வால்யூமோட ஃபார்முலா ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட்டு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஹைட்டும் போட்டுரும். இது இன் அடிஷன் ஃபார்முலாமா. எக்ஸ் பவர் என் இன்டெக்ரல் ஆஃப் சீக்கண்ட் ஸ்கொயர் சைன் ஹெச்எக்ஸ் நம்ம முதல்ல பார்த்த அதே ஃபார்முலா தான் இங்க கொடுத்துருக்கேன். இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு ஃபார்முலா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த லாஸ்ட் கேஸுக்கு யூஸ் பண்றது வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட்னு சொல்லுவோம். இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா. integration by parts அப்படிம்பாங்க. integral of u dv. அது you got remember the formula? Integral of u dv. uv dash minus integral of v du. uv minus integral of v du. இது ஒண்ணு. பெர்னௌலி ஃபார்முலான்னு சொல்லுவோம். uv u dash v1 u double dash v2 இப்படி எக்ஸெட்ரா. இது only for u is algebraic function. அதுக்கு மட்டும்தான் அது அப்ளிகபிள். இந்த u எப்படிமா கண்டுபிடிக்கணும்? highlight method sir. Yeah, very good. Reference of u, அதாவது I-late function. I for inverse, L for logarithmic, A for Algebraic function, T for T for trigonometric, trigonometric, sin cos. E for exponential. Very good. இந்த ஆர்டர்ல தான் அந்த இன்டெக்ரல் ஆஃப் லாக் எக்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். இன்டெக்ரல் ஆஃப் லாக் எக்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் யூ கேன் சால்வ் இட். அதான் இன்டெக்ரல் ஆஃப் லாக் எக்ஸ், அதான் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ். ஏன்னா ரெண்டு டேர்ம் கொடுக்கும்போது இவங்க கன்ஃபியூஸ் பண்றதா சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் டிஎக்ஸ்ன்னு கொடுப்பாங்க. சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ், அப்போ நம்ம தான் அந்த ஆர்டரை மாத்திக்கணும். சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னா முதல்ல எது வரும்? சைன் வராது. ஏன்னா ட்ரிகோனோமெட்ரிக்கு முன்னாடி x தான் சார் வரும். எக்ஸ் இருக்கு. algebraic வந்து எக்ஸ், சைன் எக்ஸ் இன் dx சேர்த்து dvன்னு எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட், ட்ரிகோனோமெட்ரிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லுவோம். கீழே இந்த மாதிரி கேஸ் வந்துச்சுன்னா ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் மைனஸ் x ஸ்கொயர் வந்தா ஒன்னு a sin தீட்டான்னு போடலாம் அல்லது a cos தீட்டான்னு கூட போடலாம். ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் பிளஸ் x ஸ்கொயர் வந்தா ஒன்னு a tan தீட்டான்னு போடலாம் அல்லது a cot தீட்டான்னு கூட போடலாம். ரூட் ஆஃப் x ஸ்கொயர் மைனஸ் a ஸ்கொயர் வந்தா ஒன்னு a secant தீட்டான்னு போடலாம் அல்லது a cosecant தீட்டான்னு. இது ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் ஆகுது. இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்ணிக்கலாம்? இதை எப்படி சால்வ் பண்ண முடியும்? ஒரு பாலினாமியல் பை பாலினாமியல் வந்துட்டாலே go the help of partial fraction. முதல்ல டினாமினேட்டர் ஃபேக்டரைஸ் ஆகுதான்னு பாருங்க. நியூமரேட்டர் 2x minus 1 minus 1 இப்படி போட்டுருங்க. டினாமினேட்டர் வந்து இதை ஏதாவது ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியுதா? நியூமரேட்டர் வந்து a minus b the whole square எழுதிக்கலாம். சாரி, அது எதுவுமே எழுத முடியாது. ஏன்னா -1ல இருக்கு. நியூமரேட்டர் அப்படியே எழுதிக்கலாம். டினாமினேட்டர் x காமன் ஆயிடுங்க. அப்ப 2 times x square plus 3x minus 2. இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியுமா? ப்ராடக்ட் வந்து -4, sum of the value 3 வேணும், plus 3 வேணும், அவ்வளவுதானே. divided by 2. so 2x minus 1, x into 2x minus 1, x plus 2. இனி இந்த பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் பண்ணிடலாமா? பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் 3 டைப். இது டைப் 1. ஏன்னா லீனியர்ல x square plus 2x minus 1 by x into 2x minus 1 into x plus 2 into. Either we can go for a by x, b by 2x minus 1, c by x plus 2. Clear? So, அப்போ இதை cross multiply பண்ணும். x square plus 2x minus 1 is equal to a into
இந்த term x cancel ஆகும் 2x minus 1 into x plus 2 plus b into x plus 2 plus c into x into 2x minus 1 அவ்வளவுதான். இதுல நீங்க வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஐடியா நான் எப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. put x is equal to இந்த டினாமினேட்டரோட ஃபேக்டர் எழுதுங்க. ஒன்னு 0 இன்னொன்னு 1/2 எது போட்டா 0 வருமோ அந்த ஆன்சர்ஸ் எழுதுங்க. 0 டேர்ம் அடுத்த டேர்ம் 1/2 அதுக்கு அடுத்த டேர்ம் -2 அவ்வளவுதான். முதல்ல 0 அப்ளை பண்ணீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு -1 மாதிரி இருக்கும். ரைட் சைடில் வந்து -1 to -2a வரும். ஏயோட வேல்யூ 2ன்னு வந்து 1/2 போட்டோம் அப்படின்னா அது 1/4 இங்க ஒரு 1 கேன்சல் 1/4 லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு இந்த டேர்ம் 0 இந்த டேர்ம் 0 1/2 1/2னா 5/2 ஸோ 5/4ன்னு வந்துடும். அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. சார் ஹலோ சொல்லுங்க சார் a 1/2 then. Sorry, a 1/2 correct. A is 1/2. A value 1/2. Here the term is 1/4. In case of 1/2 5/2 5/4 equal to b into b. Our b oda value 5 in வந்தது. ஏன்னா 4 cancel. -2 போட்டீங்கன்னா ஒரு 4 -4 4 -4 cancel -1 is equal to in the term 0 and the term 0 -2 -4 -5 -5 into -2 10c வருமா plus 10c நினைக்கிறேன். c ஓட வேல்யூ -1/10 ஏன்னா இங்க -2னா -4 -5 -2 plus 10 ன்னு வருது. எஸ் சார். கிளியர் தான அந்த டேர்ம்? அதுக்கப்புறம் இந்த கொஞ்சம் டேர்ம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா integral of 1/x மெத்தட் ஃபார்முலா வந்து integral of 1/x dx னா log x தான். அதே integral of 1/ax plus b into dx வந்தாலும் logarithm of modulus of ax plus b divided by coefficient of x கீழே. இதுதான் ஃபார்முலா. இதான் நமக்கு இந்த இடத்துக்கு தேவை. இதுல a value 2 a value 1 இது மைனஸ் வந்தா மைனஸ் பிளஸ் வந்தா பிளஸ். அதே மாதிரி இன்டகிரேஷன் பார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டினாமினேட்டரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி if we got the numerator அப்படின்னா log of the denominator எழுதணும். அது ஒரு ஃபார்முலா. டினாமினேட்டரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி if you got the numeratorனா log of the denominator எழுதிக்கலாம். ஸோ கிளியரா? அதான் இன்டகிரேஷன் போட்டதுக்கு அப்புறம் லாகை வச்சு ஆன்சர் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். Your term is clear? எஸ் சார். இதுதான் இதோட லாஜிக் ஐடியா. இது இந்த sin a plus b sin a minus b இன்டகிரேஷன்ல இப்ப sin ஸ்கொயர் தீட்டாக்கு ஃபார்முலா கிடையாது. sin ஸ்கொயர் தீட்டாக்கு நீங்க கேன் கோ ஃபார் ட்ரிகோனமெட்ரிக் ஃபார்முலா. நமக்கு தெரியும் sin ஸ்கொயர் தீட்டாக்கு ஏதாவது ட்ரிகோனமெட்ரிக் ஃபார்முலா வித்தவுட் ஸ்கொயர் என்ன ஃபார்முலா இருக்கு? sin ஸ்கொயர் தீட்டா is equal to அதாவது இன்டகிரேஷன் மட்டும் அந்த ஃபார்முலா தேவை. Sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta divided by 2. இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. I cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta divided by 2. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃபார்முலா தேவைப்படும். I sin 2 theta equal to 2 sin theta into cos theta. sin cube theta, cos cube theta, like etc. இதெல்லாம் trigonometric formula. இதுல இருந்து வந்ததுதான் sin a plus b. அந்த sin a plus b equal formula எழுதுவோம். sin of a plus b is equal to sin a cos b ஏன்னா sin a cos b plus cos a sin b. sin of a minus b is equal to sin a cos b minus cos a sin b. Cos of a plus b is equal to cos a cos b minus opposite sign over sin a sin b. Cos of a minus b
cos A cos B plus sin A sin B. இதோட அடிஷன் தான் அவங்க கொடுத்த இந்த ஃபார்முலா. sin A cos B னா half of sin A minus B plus cos A plus B. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி divided by 2 போட்டீங்கன்னா sin A cos B ன்னு வந்துடும். அந்த 4 ஃபார்முலா அதுல இருந்து வந்த டேர்ம் தான். கிளியர் தானே அது? Clear, sir. ஸோ இது வந்து இன்டகிரேஷன் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஃபார்முலாஸ் ஞாபகம் வந்தால் பெட்டராக இருக்கும். அதுமாதிரி சைன் கியூப் தீட்டா ஈக்குவல் டு 3 சைன் தீட்டா அது ஒரு ஃபார்முலா அது. சைன் கியூப் தீட்டா ஈக்குவல் டு 3 சைன் தீட்டா மைனஸ் சைன் 3 தீட்டா ஹோல் டிவைடட் பை 4 மா. காஸ் கியூப்னா பிளஸ் வரும். 3 காஸ் தீட்டா பிளஸ் காஸ் 3 தீட்டா ஹோல் டிவைடட் பை. ஸோ இதெல்லாம் இன்டகிரேஷன் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ட்ரிகாமெட்ரிக் ஃபார்முலாஸ் யூ ஷுட் நோ. ஏன்னா சைன் ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா 2 sin தீட்டா இன்டு காஸ் தீட்டான்னு எழுதிட்டு போயிடும். பட் இன்டகிரேஷன்ல சைன் கியூப் தீட்டா பை 3 எழுத முடியாது. இதே மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு தான் நீங்க சால்வ் பண்ணணும். கிளியரா? Clear for this one? Yes, sir. Basic integration and integration ஓட application. Okay then. Yeah, tell me. sin A cos B இதுல இருந்தே கொண்டு வரலாம்னு சொன்னீங்களா சார்? இது வந்து ஆட் பண்ணுங்க அவ்வளவுதானே. sin A sin B வேணும்னா இதுல இருந்து இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. cos A minus B ல இருந்து cos A plus B சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது இது ஒரு sin A sin B இங்க ஒரு sin A sin B 2 டைம்ஸ் வந்துடும். 2 வைக்கல half of அதான் இங்க ஃபார்முலா எழுதிருக்கேன். sin A sin B half of cos A minus B minus cos A plus B எழுதிருக்கலாம் அந்த ஃபார்முலா B ஃபார்முலா. சோ எல்லாமே இதுல இருந்து எடுத்துட்டு வந்துட முடியும். ஓகே. எல்லா டேர்மே இதுல இருந்து பாசிபிள். கிளியர் தானே? ஓகே. எனி டவுட்? இந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் மட்டும் ஃபில் பண்ணியாங்க. இன் கேஸ் யார் அட்டெண்ட் Sir, இது பண்ணாலும் open ஆக மாட்டேங்குது. எது ஆமா. ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஓபன் ஆகலையா? யாருக்குமே ஆமா ஓபன் sir. ஆகலையா? You need எஸ் சார் permission. பர்மிஷன் கேக்குது சார். சார் எனக்கு ஓப்பன் ஆகல சார். இது ஒன்ஸ் அகைன் செட்டிங்ஸ் என்ன மட்டும் இப்ப செக் பண்ணுங்க. Now it is open நினைக்கிறேன். Yes, sir. இப்போ எஸ் சார். எஸ் சார். yeah, now we can fill that things. Any doubt இருந்தா clarify பண்ணிக்கங்க. If you have any doubt you can try to clarify ma. If you have any doubt you can clarify. Sum நம்ம நோ இந்த puzzle sum நான் சொல்லாம இருக்கேனா அதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சீங்களா யாராவது? இந்த puzzles ப்ராப்ளம் ஈக்குவேஷன் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாக்கீங்களா? ஒரு ட்விஸ்ட் வந்து சம் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொன்னேன். அந்த மெத்தட ட்ரை பண்ணுங்க. ரேஷியோவுக்கு ஆன்சர் சொல்லும். ரேஷியோ வச்சு ஆன்சர் சொல்லும். அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதே லாஜிக் தான். எதையுமே அன்னோன் வேல்யூவை ஆல்வேஸ் யூ கேன் டேக் இட் அஸ் எக்ஸ்மா. அல்டிமேட் மேத்தமெட்டிக்ல ஒரு அன்னோன் டேர்ம்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா யூ ஹவ் டு ட்ரை டு டூ இட் அஸ் எக்ஸ்ன்னு வச்சு சால்வ் பண்ணீங்கன்னா கேன் கிளியர்லி கெட் தி ஆல் தி ஆன்சர்ஸ். எல்லாமே உண்டு. ஓகே தான். You have to clarify ma. Just those who attended the classes try to fill the feedback form. Your friends also is there, you can. சார் இந்த PDF சென்ட் பண்ணுவீங்களாங்க சார்? PDF நான் சென்ட் பண்ண சொல்லியாமா? இன்னைக்கு சென்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே சார்.
சார் Yeah, tell me. சார் மொபைல் நம்பர் வந்து நீட் 10 டிஜிட் கேக்குது சார். ஆமா, compulsory 10 digit digit தான போட்டாலுமே mobile. சரியா வரல சார். 10 டிஜிட் போட்டா வர மாட்டேங்குது சார். ஆமா சார். எஸ் சார். 10 digit போட்டு ஆன்சர் வரலைங்களா என்ன? 10 டிஜிட் போட்டாலும் வரல சார். 10 டிஜிட் போட்டாலும் நீட் 10 டிஜிட் போடுது சார். அதான் இல்லைங்க, நான் ஷார்ட் ஆன்சர் மாத்தி. இப்போ ஓகே ஒன். Now it's okay one. எஸ் சார். Okay. சார் வரல. இப்போ வாங்க செக் பண்ணி பாருங்க. இப்போ டெக்ஸ்ட் மாதிரி தானே கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு. எஸ் சார். கரெக்ட் ஆகுதுல இப்போ? எஸ் சார். யா ஓகே. சார் இந்த ரெக்கார்டிங் இமெயில் அனுப்ப முடியுமா சார்? எல்லாமே இது உங்களுக்கு மெயிலுக்கு அனுப்பி விட்டுருவாங்க எல்லாமே. ஓகே சார் இமெயில் ஐடி சாட் பாக்ஸ்ல போடலாமா சார்? இமெயில் ஐடி அதான் இதுல கொடுக்கீங்கல்ல, சாட் பாக்ஸ்ல போடலாமா சார்? சாட் பாக்ஸ்ல தேவையில்ல, அதான் நான் இதுலயே கேட்டிருக்கேன். ரெஸ்பான்ஸ்லயே உங்களுக்கு வந்துருக்குங்க. உங்க மெயில் ஐடி நான் நீங்க டைப் பண்ற மெயில் ஐடி அதில் கலெக்ட் ஆகுமா? ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சார். இந்த ஃபீட்பேக்ல போட்ட மெயில் ஐடிக்கு வந்துரும்ல சார்? வந்து நான் கேட்டேன். ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்ல மெயில் ஐடி போட்டிருக்கீங்களா, அதை வச்சு நான் இன்ஃபார்ம் பண்ண சார். எஸ் சார். Okay. Okay, students. Thank you, ma. Those who are completed, you can. No problem. Sir, phone number need 10 digit னு வருது சார். ஏதுமா? phone number வந்து need 10 digit னு வருது சார். இல்ல இப்ப கேட்காத, செக் பண்ணுங்க. இப்ப ஆகாது. நீங்க திரும்ப அந்த வெப்சைட் திரும்ப அகைன் உள்ள போங்க. நீங்க ஆல்ரெடி ஓபன் பண்ணத வச்சிருப்பீங்க. திரும்ப ஓபன் பண்ணி பாருங்க, கரெக்ட்டா இருக்கும். ஓகே சார். Thank you, sir. Yeah, okay, ma. Thank you. Thank you, sir. Yeah, thank you, ma. சார் என்னோட சப்மிட் ஆக மாட்டேங்குது சார். அதுமா என்ன क्वेश्चन கேக்குது அதுல? எனக்கு ஜனனி மேம்க்கு வந்து எக்ஸலென்ட் கொடுத்திருந்தேன் சார். அதுக்கு this question requires one response per row அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுல என்ன வருது? person 1 this question requires one response per row. அது மூணுத்துக்குமே எஸ் கொடுத்தாதான் சார் அது அக்செப்ட் ஆகுது. எக்ஸலென்ட், வெரி குட், குட் எல்லாத்துக்குமே டிக் பண்ணாதான் ஆகுது. சார் மூணுமே கிளிக் பண்ணாதான் சார் வருது. once again
ஓகே. மூணுமே கிளிக் பண்றதாங்க சார்? சரி, இப்போதைக்கு பாருங்க. இப்போ கேட்ட மாதிரி இப்போ 3 ஸ்கேல்ல கொடுத்துட்டேன். செக் பண்ணி பாருங்க. இப்போ 3 ஸ்கேல் கேக்குதா? எஸ் சார். இதுல டிக் பண்ணா ஏதாவது ஒண்ணு மட்டும் தானே டிக் ஆகுது? எஸ் சார். ஓகேம்மா. சார் ரெக்கார்ட் ஆஃப் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ சார். ஓகேம்மா, தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார்.